चढ़ती कला टाइम टीवी। सत श्री अकाल जी, चढ़ती कला टाइम टीवी उत्ते वर्ल्ड पंजाबी न्यूज़ वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल। एक नज़र मारते हैं हुण तक दी खास सुर्खियां ते। कैनेडा विच तेजी नाल फैल रहा ओमिक्रॉन। कैनेडा विच ओमिक्रॉन वेरिएंट दे हुण तक कुल 15 केस रिपोर्ट। कैनेडियन डिपार्टमेंट ऑफ हैल्थ ने मामले विच वाधे दे जताए आसार। ब्रिटिश कोलंबिया विच आए हड़न दा मामला, हालात पहलां नालों बेहतर पर अजे भी घरों बेघर होए बहुत सारे किसान। ब्रैम्पटन के एक खालसा स्कूल नूं नफरत भरे संदेशों नाल बनाया गया निशाना। स्कूल दी कुछ कंधां उत्ते पेंट नाल लिखी गई भद्दी शब्दावली। पुलिस वालों मामले की जांच जारी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। कोरोना वायरस महामारी का नवा वेरीएंट ओमिक्रॉन कैनेडा विच तेजी नाल फैल रहा है। कैनेडा विच ओमिक्रॉन वेरीएंट के हुण तक कुल 15 केसां की रिपोर्ट की गई है। जन सेहत अधिकारी ने जानकारी दी है, जिस कारण देश भर में गंभीर बीमारियों के दोबारा बढ़ने का खदशा पैदा हो गया, जिस कारण सरकार पाबंदियां होर सख्त करने पर विचार कर रही है। कैनेडियन डिपार्टमेंट ऑफ हैल्थ ने कहा कि ओमिक्रॉन के मामले तेजी नाल बढ़ने की उम्मीद है। इस दे मद्देनजर 50 साल तो वध उम्र के लोगों लई बूस्टर डोज से विचार किया जा रहा है। टीकाकरण उत्ते माहर कमेटी ने पूरे टीकाकरण नूं 2 महीनों बाद बूस्टर डोज की सिफारिश की है। विश्व सेहत संगठन के अधिकारी ने दावा किया कि कोविड-19 के नवे वेरीएंट ओमिक्रॉन के सामने आने बाद डेल्टा वेरीएंट विरुद्ध किए गए उपाय इस महामारी नाल बुनियाद बने रहने चाहिए ने। सेहत संगठन का कहना है कि वायरस का ओमिक्रॉन वेरीएंट 38 देशों में फैल चुका है और खदशा जताया जा रहा है कि ओमिक्रॉन अजे होर कई देशों में फैलेगा। जिक्रयोग है कि भारत समेत करीब 3 दर्जन देशों में ओमिक्रॉन वेरीएंट के मामले सामने आए सन। दक्षिणी अफ्रीका में इन्हां देशों की तुलना में कोविड-19 के मामले तेजी नाल वध रहे हैं। So there's a lot of information that's coming in about this Omicron variant, variant of concern that was classified by WHO last Friday. We're learning every day a little bit more about this variant, but it will take some time for us to have the complete picture about what this variant means in terms of the way it will behave as it transmits and spreads. What we know right now, we consider several factors. One, we look at transmissibility. Is it more transmissible or less compared to the other variants of concern that are circulating around the world? We look at severity and disease presentation. Is there a change in disease severity, either more or less? And we look at impact on countermeasures. The use of public health and social measures, do they still work? Diagnostics, therapeutics, vaccines, do they still work? So there's a lot of research that's underway. We, as WHO, are having meetings every single day, multiple times per day, with researchers in South Africa as well as around the world on this particular variant, Omicron, on all of those factors. So, what we know. In terms of transmission, there's data that is coming from South Africa and from some modeling groups that are looking at the transmission. We do see an increasing growth rate. We see increasing numbers of Omicron being detected. And right now, the data is, I think, maybe a couple of hours old, but we have reports of Omicron in 38 countries in all 6 WHO regions. And we do see increasing trends in Omicron in South Africa. So there is a suggestion that there is increased transmissibility. What we need to understand is if it's more or less transmissible compared to Delta. The Delta variant is still dominant worldwide. That's important to keep in mind. So we need to see how Omicron compares with Delta when they're both circulating in the population at the same time. So it'll take a few more days, for us to get that information, and we're grateful for that research that's ongoing. With regards to severity, we have reports of people who are infected with Omicron that range in disease severity, from mild disease all the way to severe disease. Initial reports of Omicron came from a cluster of university students. These tend to be younger individuals, and those individuals tend to present with more mild infection. दक्षिणी अफ्रीका विच सामने आया कोरोना वायरस का नवा वेरीएंट ओमिक्रॉन हुण दुनिया भर विच दहशत का कारण बणिया होया। ओमिक्रॉन नूं लैके माहरां वल्लों कई तरह के दावे किए जा रहे हैं ते इस दे प्रभाव नूं लैके कई खदशे भी प्रगटाए जा रहे हैं। पर वायरस की है, ये कितना को खतरनाक है ते इस तो बचाव लई की कुछ करने की लोड़ है, इस बारे डॉक्टर प्रगट सिंह ने अपने विचार रखे ने। देखो, वायरस तो कोविड का ही है, लेकिन इन्हें अपना मूँह मांदरा चेंज किया और वायरसिस करते आ। साडा फ्लू वायरस भी करता हर साल चेंज, कोविड ने भी किया, और ये जोड़े अल्फा जोड़े कप्पा मूँह लैमडा तो हुण असी ओमिक्रॉन कह रहे हैं, इस तो बाद भी रूपांतर आएंगे।
ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਈਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਲੌਕ ਇਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ 'ਚ ਕਰੀਬਨ 32 ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਈਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਏ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਫਿਰ ਸੈਲਸ ਤੇ ਦੜ ਕਾਪੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਦ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸੈਟਅਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਟੂਲ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਲੈਣ ਦਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਸਰਨ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਓਰੀਜਨੇਟ ਹੁੰਦਾ ਜੋਹਾਨਸਬਰਗ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉੱਥੇ 3-4 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਐਂਜਲੀਕਾ ਕੋਟਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਧੀ ਤੇ ਨਾ ਡੈਥ ਵਧੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਫੈਲਾਓ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਦੂਜਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨੂੰ ਰੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਨਫੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅੱਜ 20 ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ 7 ਕੇਸਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨੰਬਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਬੋਡੀ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਟੂਲ ਹੈਗਾ ਇਸ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ 2 ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਡਰਨਾ ਹੈ ਫਾਈਜ਼ਰ ਹੈ, ਕਰੀਬਨ 4 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਵਲ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਹੁਣ 3rd ਡੋਜ਼ ਵੀ ਬੂਸਟਰ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 80+ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਹੈ 3rd ਡੋਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਬੂਸਟਰ ਦੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਜ਼ਰ ਔਰ ਮਡਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ 30 ਤੋਂ 40 ਦਿਨ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਸਪਾਈਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰੂਜ਼ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ 10 ਲੋਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੁਈਸੀਆਨਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਵੇਜੀਅਨ ਬ੍ਰੇਕਵੇ ਨਾਮਕ ਕਰੂਜ਼ ਜਹਾਜ਼ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਊ ਓਰਲੀਨਜ਼ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। I really miss it. It's sad. I'm gonna go back as fast as I can, but I don't think I can. ਅਸੀਂ 17 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹਾਂ ਅੱਜ। ਹਾਂਜੀ, ਹਜੇ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਾਣੀ ਉਨਾ ਹੀ ਆ, ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਿਆ ਆ, ਥੋੜਾ ਬੇਰੀ ਦੇ ਸਿਰੇ ਦਿਸਦੇ ਆ, ਥੋੜੀ ਸ਼ੈੱਡ ਦਿਸਦੀ ਆ, ਪਰ ਘਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਭੈਣ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟਰੀ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੀਲਡ ਆ। ਸਟੈਲ 5 ਤੋਂ 6 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 5 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ। ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿੱਦਾਂ 5 ਫੁੱਟ ਡੁੱਬੀ ਪਈ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ 2 ਵੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਸੇਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ। 4-4 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਆ। ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਅੰਦਰ, ਸਾਤੋਂ ਡੋਰਾਂ ਖੋਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਭਰੇ ਪਿਆ। ਪਾਣੀ ਘਟਦਾ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ। 4 ਫੁੱਟ ਘਟ ਗਿਆ ਉਹ, ਅਜੇ ਵੀ 2-2.5 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਅੰਦਰ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾਈ ਵਾਲ ਜੀ ਹੋ ਕੇ ਗਲ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਤੋਂ ਕੰਧ ਜੀ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਦੀ ਮੂਹਰਲੇ ਦੀ। ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੀ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰ ਜਾਈਏ ਨਾ। ਨਾਲੇ ਫਰੈਂਡ ਹੀ ਸੀ ਆਪਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਮੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਖਮ ਹਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖ ਦੇਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੀ ਕਦੋਂ ਇਹਦਾ ਐਂਡ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਟਰਗਲ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਆਏ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਏਡਾ ਕੁ ਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਨੀ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੁਸ਼ਕ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਮਿੱਟੀ ਬਹੁਤ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਅੰਦਰ। 2nd ਫਲੋਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤੇ 1st ਫਲੋਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਸ ਸਪੇਸ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਗਿਆ ਹਜੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ 5-6 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉੱਪਰਲੀ ਫਲੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਡੈਮੇਜ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ 3 ਤੋਂ 4 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਡੈਮੇਜ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ। ਰਹਿਣ ਜੋਗਾ ਕੀ ਉੱਥੇ 10-15 ਮਿੰਟ ਖੜਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੂਵ ਇਨ 25 ਈਅਰ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆਹੀ ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾਤਾ ਸਾਰਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਬੇਰੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਡਨ ਹੋ ਗਈ, ਥੱਲੇ ਸਾਰਾ ਕੰਧਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਨ ਆ ਖਿੰਡਿਆ ਪਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੈਮਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਥੱਲੇ ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ ਹਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਡਨ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚਾਹੀਦੇ ਪਹਿਲਾਂ,
ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਆ, 2-3 ਵੀਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਆ ਘਰ ਬਿਲਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਫਿਰਦੇ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਆ ਬੰਦੇ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 40-42 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ। ਤੇ 2018 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਹਾਊਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬੇਕਾਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਤੀਜਾ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਸਟਿਲ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਕੇਸ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ, ਲਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਰਟਸ 'ਚ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਇਹ 3 ਲੱਖ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ। 3 ਲੱਖ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਆ, ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਮਸ਼ੀਨ, ਆਕਸਫੋ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆ। ਮੈਂ 285 US ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਤਕੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ 3 ਲੱਖ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਲ 2,85,000 US ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚੋ, ਐਡਾ ਦਰਖਤ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਪੱਟ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚਿੱਪਰ 'ਚ ਨਗਾਉਣਾ, ਚਿੱਪਰ 'ਚ ਨਗਾ ਕੇ ਫੇਰ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਵਾਂ ਫੀਲਡ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟਾਹਣੀ ਵਗੈਰਾ ਕੱਟਣੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਡਾ ਦਰਖਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈਪਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਤਾਰਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਪੋਲ ਹੁੰਦਾ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਪੋਲ ਪੱਟਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਈਜ਼ੀ ਜਾਂ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਜਗਰੂਪ ਬਰਾੜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਆਪ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਆਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੋਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਂਦਾਂ ਉੱਡੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰੀ ਆ, ਆਪਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜ ਰਹੇ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪੇਂਟ ਨਾਲ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੱਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਸਟੋਰ ਉਹਦੇ ਸ਼ਟਰਸ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਟਰਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਗ੍ਰਾਫਿਟੀ ਪੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਾਂਡੋ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਇਰੇਜ਼ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਤੇ ਸੋ ਵੀ ਵਰ ਹੋਪਿੰਗ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਰੇਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਬਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਸੋ ਦਿਸ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵਨ ਵੀ ਕੇਮ ਬੈਕ ਟੂ ਸਕੂਲ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਸੇजेस ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਵਾਸ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਲੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। Yeah, they told me that it's been happening at some other places, and they they told me it's possibly the same person who's doing it. So absolutely, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ overwhelming support ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ from all, ਜੇ ਤੁਸੀਂ social media ਵੀ ਦੇਖੋ ਹੈ ਨਾ, from various communities, even politicians, even premier ਨੇ tweet ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ this kind of hatred will not be tolerated in Ontario. So ਉਹ ਬੜਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਟੁਗੇਦਰ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਇਹ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਮਾਈਂਡਸ ਹੈਗੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ, I don't know what, maybe lack of awareness, but it's certainly not okay, not in Canada, any country actually, but certainly not here, where we are all about multiculturalism, inclusive, and we welcome everybody. And every human being needs to be treated with respect, and this is very disrespectful. And for kids to see something, some of those kids can read. ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਨਮਸਤੇ, ਸਲਾਮ ਐਂਡ ਹੈਲੋ।
I'd like to take this opportunity to congratulate the people of India and those people across the world who participated in the largest protest in human history against the 3 farm laws which, finally after 1 year, were repealed by the Indian government on November 29th. This is a victory for India's farmers, and it was truly a global effort. As the son of an Indian farmer and a councillor in Brampton, Canada, I'm proud that at the onset of the protest, I quickly moved to get a resolution passed by my council in support of the farmers, and I also worked directly with Canada's National Farmers Union to release an official statement standing in solidarity with India's farmers. Also, I'd like to recognize the thousands of residents across Brampton and the Greater Toronto Area who participated in rallies and protests, big and small, and sometimes through severe weather. I applaud you for your steadfast dedication and perseverance. Finally, thank you to Prime Minister Modi for taking this positive step, and I'm hopeful that there will be continued dialogue going forward between India's farmers' unions and his government to ensure that the country's agricultural sector and economy prosper. 3 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਡਿਸੇਬਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਵੀਕ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੀ ਆਰਮ ਤੇ ਲੈਗ ਆਈਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੁਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰੇਡ 4 'ਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਫਾਸਟ ਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੈਨ ਹੀ ਫੀਲ ਬੈਡ, ਲਾਈਕ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਗ੍ਰੇਡ 6 'ਚ ਗਿਆ ਆ, ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਉਹ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਾਂਗੂ ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੂੰ ਲਾਈਕ ਬਾਬਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਵਾਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੈਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕੇ ਘਰੇ ਨਾਰਮਲ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੈਟਸ ਓਕੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆ, ਸਮ ਟਾਈਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਰਾਈਟ, ਗੱਲ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੰਡੇ ਦੱਸਿਆ, ਦੈਨ ਉਹਨੇ ਫਰਾਈਡੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਰੋਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਕ ਉਹ ਬੈਡ ਫੀਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਰੋਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਈਂਡ ਵਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਆਲਵੇਜ਼ ਤੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸੋਚਦਾ ਆ। ਸਮ ਬੱਚੇ ਆ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰੇਡਸ ਦੇਖ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਗੁੱਡ ਆਏ ਆ, ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਮੇਬੀ ਤੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਡਿਸੇਬਲ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਡ ਬਿਹੇਵ ਜਾਂ ਬੈਡ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬੋਡੀ ਵਾਈਜ਼ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਮਾਈਂਡ ਵਾਈਜ਼ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬੋਡੀ ਵਾਈਜ਼ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਫੀਲ ਕਰਾਓ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ, ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਕੇਸਿਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਈਵਨ ਸੁਸਾਈਡ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆંકੜੇ ਸੁਣੇ ਕਿ 5 ਜਾਂ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਲਿੰਗ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਘਬਰਾ ਗਏ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਸਾਰੇ ਖੇਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖਿਲਾਓ, ਰਾਈਟ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਅਸਿਊਮ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਖੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੂਸਰੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਦੀ ਵਾਕਰ ਖੋਲੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਉਹ ਖੋਲੀ ਤੇ ਬੱਚਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਮ ਕਾਲਿੰਗ ਬੜਾ ਕਾਮਨ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਿੰਪ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੰਗੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਓ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਈਸਾਈਟ ਵੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਨਾ ਜਾਂ ਕਾਨਾ, ਲਾਈਕ ਕੁਛ ਵੀ ਹਰਟਫੁਲ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਮਫੁਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਬੁਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧੱਕਾ ਦੇ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤੇ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 42% ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਡਿਸੇਬਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਿੰਗ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਨੰਬਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਥੋੜੀ ਸਵੇਅਰ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ 62% ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੁਲਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ। ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਿੰਗ ਨੂੰ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬੁਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ ਤੂੰ ਪਰਾ ਹੋ ਜਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਉਸ ਖੇਲ 'ਚ ਸਪੋਰਟਸ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਹੀ ਨਾ ਕਰ। I think we should stand by with our kids
ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕੰਪਲੇਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੀ RCMP ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਡਿਲੇ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ RCMP ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਥਰੂ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਡਿਲੇ ਹੋਣਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਫੇਜ਼ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਮੋਡ ਆਉਣੇ ਆ ਹਜੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਆਫਿਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇੰਟਰਸਟ ਕਾਫੀ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਸਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਮਨ ਹੈਗਾ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲਣਾ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਕਿ ਐਕਸਟਰਾ ਵੇਟ ਜਾਂ ਭਾਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸਡ ਅਪਰੋਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੈਪ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ 175 ਤੋਂ 200 ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਕਦਮ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ 50 ਹੋਰ ਆਫਿਸਰ ਆ ਜਾਣ, ਸੋ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਨਾਓ ਹਾਇਰ ਅਨਦਰ 50 ਆਫਿਸਰਸ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸਡ ਅਪਰੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਕੈਪ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਧੂਗਾ, ਪਰ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ। ਪੇ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਇਸ਼ੂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਫਿਸਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਯੂਨੀਕ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਗਰਾਊਂਡ ਅਪ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਖੜੀ ਹੋਣੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਣੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਪ ਥੋੜੇ ਦਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਸ਼ ਆਈਡੀਆ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੁਣ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਯੂਨੀਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਫॉर ਬੋਥ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰਸ ਲਈ ਵੀ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਵੀ, ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਮਾਡਲ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸੋ ਆਈ ਵਿਲ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਡਿਨਾਈ ਦੈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਫੋਰਸ ਵਧਣੀ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੋਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼। ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਉਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਆਈ ਕੇਮ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਰੈਂਕ। ਈਟਿੰਗ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ $8.1 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵੱਲੋਂ ਓਟਾਵਾ ਵਿੱਚ ਚਿਲਡਰਨਜ਼ ਹਸਪੀਟਲ ਆਫ ਈਸਟਰਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ 4 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੰਡ ਮਿਲਣਗੇ। ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਐਲੀਅਟ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। Since day one, our government has been committed to providing modern, connected mental health and addiction services for all Ontarians. And supporting the mental health and well-being of children and youth has never been more important. The pandemic has been tough on all of us, but no more so than on our children, youth, and their families. Eating disorders are a significant issue for many families across the province. And throughout the pandemic, hospitals across Ontario have seen an increased need for specialized supports and services for children and youth. We know how hard it can be for families when their children are struggling. That is why I am very pleased to announce that as part of the 2021 Ontario Economic Outlook and Fiscal Review, Build Ontario, our government is investing $8.1 million to ensure some of our most vulnerable children and youth can immediately access the specialized eating disorder services they need at 4 hospitals across the province, including, of course, right here at CHEO. This funding will increase access to 14 additional inpatient treatment beds, as well as 10 additional day treatment spaces to help patients with eating disorders more easily transition to care in the community. As part of this investment, CHEO is receiving over $4.4 million, which will allow the hospital to increase the care they can provide in hospital, as well as provide additional services to children and youth in need of help.
With this funding, we are ensuring that the world-class team at CHIO can continue to provide high-quality care so that more children, youth, and families have access to treatment and supports that address their unique challenges. Our government is firmly committed to building and making important investments such as these to build capacity and improve access to mental health and addiction services. This investment in eating disorder services is another important way we are protecting our progress and ensuring that supports are available throughout a young person's journey to wellness. So once again, thank you to CHIO for always being there for Ontario's kids. ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਜਾਵਾ ਟਾਪੂ ਉੱਤੇ ਸੁਮੇਰੂ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਧਮਾਕੇ ਮਗਰੋਂ ਫਸੇ 10 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 13 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 에ਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ। ਧੰਨਵਾਦ।